ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 22-3-25 बाप दादा मधुबन। मूल्यर सारांश। मिठे बच्चे, तुम भितरे निशा रहिबा दरकार कि आमर पारलौकिक पिता विश्वर सबुठारु बड़ आश्चर्य अर्थात स्वर्ग दुनिया तैयारी करुछंती, जार आमे मालिक हेबाकु जाउछु। प्रश्न, बाबांग संग द्वारा तुमको कौन कौन सबु प्राप्ति होइछि? उत्तर, बाबांग संग मिलिबा द्वारा आमे मुक्ति जीवन मुक्तिर अधिकारी होई जाइछु। बाबांगर संग आमको पारी करि देउछि। बाबा आमको निजर करी आस्तिक एवं त्रिकालदर्शी करि दैछंती। आमे रचिता एवं रचनार आदि मध्य अंतको जानी जाउछु। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। ए कथा किए कहउछंती? पिला माननकु बाबा ही कहउछंती। सबु संतान माननकु कहिबाकु पडुछि, कारण समस्ते दुखी एवं अधैर्य होई गलेनी। समस्ते बाबांगु माने पकाउछंती कि एठाकु आसी दुखरु लिबरेट अथवा मुक्त करी सुखर रास्ता बताओ। एबे तो कौनसी मनुष्यंकर विशेष करी भारतवासींकर ए कथा मने नहीं जे आमे भारतवासी बहुत सुखी थिले। भारत प्राचीनरु प्राचीन वंडरफुल अर्थात आश्चर्यर स्थान थिला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्वर आश्चर्य बोली कहंदी ना। एठारे तो मायार राज्य रे 7टी आश्चर्यर गायन रहिछि। ताहा हैला स्थूल आश्चर्य। बाबा कहउछंदी एहा मायार आश्चर्य जेउथिरे दुख रहिछि। राम बाबांकर आश्चर्य हैला स्वर्ग। बाबा ताहा ही विश्वर आश्चर्य अटे। भारत स्वर्ग थिला, हीरा भली थिला। सेठारे देवी देवता मानकर राज्य थिला। ए कथा भारतवासी भूली जाइछंती। जदिओ देवतांक आगरे मथा नुआउछंती, पूजा करुछंती, किंतु जहांकर पूजा करुछंती तांकर जीवन वृत्तांतंकु जानिबा दरकार ना। ए कथा बेहदर बाबा आसी बुझाउछंती। एठाकु तुमे पारलौकिक बाबांक पाखकु आसीछ। तेबे पारलौकिक पिता ही होउछंती स्वर्गर रचयिता। एही कार्य केही मनुष्य करि परिबे नाही। ब्रह्मा बाबा को मध्य शिव बाबा कहती, हे कृष्णंकर पुरुणा तम प्रधान आत्मा, तुमे निजर जन्म को जानी नाह। जेतेबेले तुमे कृष्ण थिल सेतेबेले सत्व प्रधान थिल, पुणी 84 जन्म नेई नेई एबे तुमे तम प्रधान होई जाइछ। तुमे भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करिछ। एबे तुमर नाम ब्रह्मा रखा जाइछि। जिए ब्रह्मा सिए विष्णु बा श्रीकृष्ण हेबे। कथा तो गोटिए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण माने ही पुणी देवता हुअंती। पुणी से देवी देवता माने पुनर्बार शूद्र हुअंती। एबे तुमे ब्राह्मण होइछ। बाबा बसी तुम संतान मानकु बुझाउछंती। एहा हैला भगवान उवाच, तुमे माने हेउछ विद्यार्थी, तेणु तुम मानकर केते खुशी रहिबा दरकार। किंतु एते खुशी रहू नहीं। धनवान व्यक्ति निजर धनर निशारे बहुत खुशी रे रही थांदी ना। एठारे तुमे माने भगवानकर संतान होइछ, तथापि भी एते खुशी रे रहू ना। किछि भी बुझु नाहांती, कारण पत्थर बुद्धि अटंदी ना। भाग्य रे थिले ज्ञानर धारणा मध्य करि परिबे नाही। भाग्य रे न थिले ज्ञानर धारणा मध्य करि परिबे नाही। एबे तुमको बाबा मंदिर योग्य करुछंती, परंतु मायार संग मध्य किछि कम नुहे। ज्ञान रहिछि सुसंग उद्धार करे, कुसंग बुड़ेई मारे। बाबांगर संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं जाउछि, किंतु रावणर कुसंग तुमको दुर्गति आड़कू नहीं जाउछि। 5 विकार संग होई थाए ना। भक्ति रे नाम कुहंती सत्संग, किंतु 84 जन्मर सीढ़ी रे तो तळकू तळकू खसी आसीछंती। सीढ़ी रे कहीं धक्का खाइले तो निश्चय तळकू खसिबे ना। तेबे समस्तंकर सद्गतिदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। केही भी हुअंतु ना काहेकि भगवान को ऊपर अछंती बोली इशारा करिवे ना। तेबे बाबांग व्यतीत पिलामानंकु तांकर परिचय किए दब? तेणु बाबा ही पिलामानंकु निजर परिचय देउछंती। तांको निजर करी सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछंती। बाबा कहउछंती मु आसी तुमको आस्तिक भी करुछि, त्रिकालदर्शी भी करुछि। यह एक ड्रामा अटे। ए कथा कई साधु संत आदि मध्य जानी नाहांती। से सबु हेला सीमित बा समयर ड्रामा।
ଏହା ହେଲା ବେହଦର ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ସୁଖ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିପରି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ରାଜତ୍ୱ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସଦ୍ଗତି ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା, ସେଠାରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ। ଏଇ କଥା ଜ୍ଞାନ ବା ନରୁରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦିଅ। ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ୱାର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅଥବା ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଆସି ଏବେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ସେତେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ମୋତେ ତ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାତା ପିତା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମରି କୃପାରୁ ସୁଖ ଅପାର, ଏବେ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଗାୟନ କେଉଁ ସମୟର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଚୁଁ ଚୁଁ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ, ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁଁ ଚୁଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ଅସତ୍ୟ କଥା। ଏଭଳି ଅସତ୍ୟ କିଏ କରାଇଲା? ରାବଣ। ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏଠାରେ କେତେ ଚୋରି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ତ ଠକାମି ହିଁ ଠକାମି ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାପର ଦୁନିଆ ବା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖର ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଲା ଭିକାରୀ ବେଶ୍ୟାଳୟ, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ଶିବାଳୟ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ଜଗତଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି କାମ ହିଁ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କର। ବାବାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ମହିମାକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରେମର ସାଗର। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ କର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ସ୍ନେହ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରୁଛ, ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର ତିରସ୍କାର କରିବ ତେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡାମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୁରା ହେଲା। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧୋପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର ହୋଇ ସାରାଦିନ ସେବାରେ ହିଁ ଖିଆଲ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦୟାର ସାଗର ହୋଇ ବିଚାରା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ
ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଜୀବଘାତ କରିବା ମହାପାପ ଅଟେ। ଏବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବା। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା, କାହିଁ ଏ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ? ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ? ସଦ୍ଗତିଦାତା ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମାୟାର ଉଲ୍ଟା ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବରଦାନୀ ମୂରତ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ବରଦାନୀ ମୂରତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ ଯେ ଇଏ ଆମର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଅକାରଣରୁ ବିକର୍ମ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାହାର ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ତାକୁ 100 ଗୁଣା ଫାଇଦା ରହିଛି, ସେହିଭଳି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆଗକୁ ଯେପରି ସେଇ ଭୁଲ ଆଉ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଦେଖ, ଯେପରି ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧୋପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡା ବିଧାନ ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ସେତିକି ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।